مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى ضيف من أهوى فأرقني والحب يا تريد اللذة بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لاعب الهوى أدري من المادرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أدتك حالي على سر بمستتر عن الوشاة والأداء بمنحسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومقتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العدل في سممي. سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيه لله تعالى نوينا التعليم والتعلم علمنا أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأبانا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاسنا في مقاسنا وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخواننا من المرسلين. ثم إلى رسولنا المهاجرين والمحمدين وابنه الإمام عبد الله والأستاذ الآدم والفقيه المقدم الإمام الكتب محمد بن علي بعالم والفقيه المقدم ثاني عبد الرحمن السكاب وأوصاني وفرين وحبابي وسيس الآدم أجمعين. ثم إلى سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عبد الله بن مسلم طاهر وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحبيب الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والأستاذ الإمام الحبيب المسلم الكتب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب أبو بكر بن محمد السقف قرسي والحبيب علي بن سيد الوالد الحبيب يحيى بن أبي الحدار ومن عبد المدبس من جميع عبد الحميد وكيد المكوكي حميم الدين وكبصر جميع الأولياء والشهداء والدين ووالدكم وشيخنا وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويمد درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. Sebentar ya. Halaman 1141 ya. Nah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah amin ila an qala
Wa amma man waliya wa jara wa zalama fawailul lahu min adzabillahi wa iqabihi. Wa kam warada fi khizyihi wa maktihi min al-akhbari wal athar. Wa in tamatta'a fid dunya qalilan fasawfa yuqasi fid daril akhirati min al-wabali wan nakali ma yatamanna indahu annahu lam yukhlaq wa lam yakun syai'an madhkura. Wa qad qala alaihi salatu wassalam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man rafaqa bihim farfuq bihi. Wa warada annahu ma min walin yamutu yawma yamutu ghasyan li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Allah, ngeri. Masya Allah. Wa amma man waliya, kalau adapun orang ya, hadirin hadirat rahimakumullah, adapun orang yang memimpin ya, yang berkuasa, memiliki jabatan, wajaro wa zalama, satu arti sama. Apa? Lalu dia berbuat zalim. Fawailul lahu min adzabillah, maka celaka ya, maka celaka bagi orang tersebut daripada azabnya Allah dan siksanya. Ya, celaka orang tersebut, bakalan disiksa sama Allah Ta'ala. Wa kam warada, dan berapa banyak datang riwayat-riwayat hadis fi khizyihi wa maktihi, di dalam Allah menghinakan orang tersebut dan murka kepadanya. Ya. Minal akhbar, oh ya ini hadis, wal athar, dan maqalah. Athar itu maqalah, kata-kata salafun shalihin. Kalau akhbar ini hadis. Banyak ancaman-ancaman daripada hadisnya Nabi besar Muhammad SAW dan perkataan-perkataan para kaum sholihin dari golongan sahabat Nabi ke bawah ya. Golongan sahabat Nabi turun menjadi tabi'in ya. Adalah golongan tabi'in, terus tabi'in punya tabi'ut tabi'in, turun ke bawah generasi terus itu. Salafun shalih, ucapan-ucapan salafun shalih. Wa in tamatta'a fid dunya qalilan fasawfa yuqasi fid daril akhirati minal wabal. Walaupun tamatta, walaupun orang itu bersenang-senang. Bayangkan antum, orang jadi seorang penguasa lalu zalim, mungkin bentuk kezalimannya macam-macam, salah satunya yang paling terkenal korup umpama. Lalu ia membeli mobil mewah, membeli villa, ya. Tamatta, dia bersenang-senang pastinya. Orang lain tidak punya villa, tidak punya mobil, dia ini dengan istimewanya itu. Walaupun dia bersenang-senang, tapi qalilan ya, qalilan ini sedikit, maksudnya sebentar, cuman di dunia toh. Fasaufa yuqasi, maka dia bakalan ya, yuqasi, dia akan menderita. Dia akan menderita, akan mengalami ya, fid daril akhirati, di alam akhirat, minal wabali wan nakali, daripada kebinasaan, bencana ya, naudzubillah ya Allah, astagfirullah, bahaya, wabal. Dan nakal ini artinya apa? Hukuman atau siksa, sama sih. Wabal sama nakal ini artinya sama. Wabal bencana, bahaya, wan nakali, dan siksaan atau hukuman. Artinya boleh dia bersenang-senang untuk sementara, tapi ya, berapa sih umur manusia sekarang, kan gitu. Tua dikit sudah tidak bisa jalan-jalan jauh kan ya, tidak bisa kan ya.
Naik mobil kadang jalan kaki aja, iya, duduk rumah. Orang tua dikit sudah malas keluaran mau jalan-jalan. Itu bagiannya anak muda, ya. Jalan-jalan. Jadi tamatta, ya. Senang-senang dulu. Tapi fasaufa katanya. Dia nanti di akhirat akan mengalami apa? Wabal wan nakal. Akibat bahaya ya, bencana, siksaan. Ma yatamanna indahu annahu lam yukhlaq. Ma sesuatu, maf'ul bi ya. Fasaufa yuqasi ma yatamanna, maksudnya kayak gitu. Maka dia akan menderita sesuatu yatamanna, dia berharap indahu ya, di waktu siksaan tersebut annahu lam yukhlaq, sesungguhnya dia tidak pernah diciptakan, walam yakun syai'an madhkura, dan belum dan tidak ada sedikit pun ya, dan dia tidak ada syai'an madhkura, sedikit pun yang disebut. Artinya ketika orang itu sudah sampai waktunya untuk menderita, mengalami balasan atau bahaya atau siksaan, dia itu berpikir seandainya saja saya tidak diciptakan, katanya. Allah, astagfirullahaladzim. Seandainya saya tidak diciptakan, katanya. Saking beratnya, wah, berarti tidak kesenangan ya, tidak kesenangan. Walam yakun syai'an madhkura. Jadi tidak pernah ada. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Waktu daripada masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Dia tidak menjadi sesuatu yang dapat disebut. Artinya tidak pernah ada ya. Jadi orang tersebut ketika menderita siksaan itu, dia akan berharap, dia akan berpikir, ya Allah, seandainya saya tidak diciptakan, atau seandainya saya tidak pernah disebutkan. Disebutkan artinya tidak pernah wujud. Tidak pernah wujud atau ada. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin bersabda ya dalam hadisnya, ya Allah, barang siapa yang berkuasa mengurusi daripada urusan umatku sedikit saja, ngurusi urusan umatku sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, tidak usah besar-besar. Fasyaqqa alaihim, lalu orang ini yang ngurusi memberatkan kepada umatku, fashquq alaih, maka beratkan ya Allah orang tersebut ya, maka beratkan ya Allah orang tersebut. Barang siapa yang memberatkan umatku, maka beratkan, balas, beratkan juga dia. Wa man rafaqa bihim, barang siapa yang berlemah lembut dengan mereka, farfuq bih, maka berlemah lembutlah bihi dengan orang itu, katanya. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya begini ya. Jadi jangan pernah memberatkan, jangan pernah membebani ya, atau menekan ya, jangan. Ini walaupun tidak menjadi penguasa atau pejabat, jangan memberatkan, tapi berlemah lembutlah. Wa warada annahu ma min walin yamutu yauma yamutu ghasyan li ra'iyatihi. Ada hadis juga. Siapa-siapa orang yang menjadi seorang penguasa, pemimpin, pengurus urusan umatku, maksudnya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamutu yauma yamutu, dia mati ghasyan, dalam kondisi menipu, dalam hal kondisi menipu, berbohong kepada rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan
orang tersebut masuk surga. Ya. Ini bisyahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan syahadah kesaksiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Jadi hati-hati hadirin ya. Ini kalau sudah menjadi punya jabatan ini perlu banyak hati-hati. Ya. Kita tidak punya jabatan aja harus hati-hati. Ya. Apalagi punya jabatan, jadi penguasa, pemimpin. Hati-hati. Kalau sampai nipu, mati, tidak ada yang tahu orang. Maka dia diharamkan masuk surga. Sampai kapan? Ya selamanya. Selamanya diharamkan, dicegah masuk surga. Beda, hadirin, beda loh ya. Kalau orang masuk surga sementara terus masuk neraka sementara terus masuk surga, beda loh. Ini haram Allah loh. Positif. Allah haramkan orang tersebut dari neraka, dari surga. Haramallahu alaihil jannah. Ya, jadi hati-hati. Ngeri ya. Fa'alaika ayyuhal walil muwaffaq binushi ra'iyyatika wa birrifqi bihim wa bihusnin nadhari fi umurihim wa kamalit ta'ahud. Fa'alaika, maka lazim tetap atas kamu ayyuhal wali, wahai seorang pemimpin al muwaffaq, yang diberi taufik pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sadar ya, yang sadar. Binushi ra'iyyatika, mendukung rakyat kamu. Mendukung apa? Kebaikan ya. Menasihati rakyat kamu artinya mendukung kebaikan kepada rakyat. Nasihat kepada saudara artinya mendukung kebaikannya saudara, itu nasihat artinya mendukung. Binushi ra'iyyatika, menasihati rakyat kamu. Wa birrifqi bihim, berlemah lembut dengan mereka. Wa bihusnin nadhari fi umurihim, dan dengan bagus pandangan atau pikiran di dalam urusan-urusan mereka. Wa kamalit ta'ahud, dan sempurna di dalam ta'ahud, bertanggung jawab, tanggung jawab penuh ngurusin urusannya umat Islam. Wa tafaqqud lahum fi jami'i ahwalihim, tafaqqud, cari-cari ya, cari-cari untuk menyempurnakannya di semua tingkahnya para rakyat. Jangan enak-enakan, jadi harus nyari-nyari. Dulu kayak Sayyidina Umar bin Khattab itu hadirin. Sayyidina Umar itu belusuan keluar ya ke kampung, nyamar, tapi nyamar. Orang itu tidak tahu kalau ini Sayyidina Umar. Keliling, ada yang bicara, ada yang bertengkar apa itu, nanti Sayyidina Umar ada yang kehabisan gandum, beras ya, kalau di sini beras. Ya apa? Kamu ini hari ini tidak dapat beras. Sayyidina Umar ngambil beras ke gudang, dikasihkan. Jadi tidak enak-enakan, jadi keliling tok nyari apa? Sesuatu yang tidak sempurna harus disempurnakan. Ya, entah kalau sekarang mungkin lampu, embong ya. Ini bolong ini. Ditempel apa atau dilaporkan supaya ditempel. Lampu, oh ini kok gelap ini. Kasih lampu, umpama kalau jalan, gampangannya loh ya, gampangannya. Atau apa? Oh daerah sini kurang air. Ya apa caranya supaya ada air? Itu harus nyari itu. Pejabat itu tanggung jawab penuh. Ada orang miskin, rumahnya mau roboh. Wah, ini harus diperbaiki ini. Cari tukang, suruh perbaiki. Karena memang tidak mampu. Wala taghful anhum wala talhu fa innallaha sa'iluka amma star'aka. Jangan kau lupa. Jangan kau lupa dari rakyatnya. Jangan kau lalai. Maka sesungguhnya Allah akan meminta
atau menanyakan kamu. Allah akan menanyakan kamu ammastar'aka, dari sesuatu yang kau atur. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang yang memimpin, dia pasti diambil pertanggungjawabannya tentang rakyatnya. Aduh, berat ini. Ada satu hadis Nabi, hadirin, ada satu hadis, man nukishal hisab udzib. Siapa orang nukisha di Sahih Bukhari ini, man nukishal hisab udzib. Siapa orang yang didebat waktu hisabnya sama Allah Ta'ala, didebat berarti tanya hitung-hitung, ditanya satu-satu secara detail. Jadi ada mungkin golongan orang-orang yang tidak ditanya secara detail sama Allah, tanya sedikit lolos. Ada yang ditanya detail, berarti itu positif, akan diadab. Orang yang sudah didebat oleh Allah Ta'ala di waktu hisabnya, maka positif, orang ini disiksa. Datanya kayak gitu, itu dalam hadis. Lah ya apa kalau umpamanya seorang pemimpin yang ngurusi sekian orang, tanggung jawabnya sekian orang loh, diurusin satu orang atau ya beberapa orang itu. Ini kan lebih berat lagi. Mungkin urusan pribadi dia lolos, urusan orang lain kena. Jadi beban kok malah dicari, gitu. Iya, orang-orang yang kepingin dicoblos jadi presiden, ada yang nyogok segala macam. Lah ini kok daftar hisab atau daftar adab. Songkuna gitu ya. Sebenarnya hakikatnya loh ya, hakikatnya begitu loh. Atau contoh lain ya, itu jabatan, harta, duit. Orang kepingin banyak hartanya, ya, doanya rata-rata uang tok yang diminta. Kok uang terus, urusan dunia tok ya. Kok lupa sama apa? Ya Allah, jadikan saya orang soleh. Ya Allah, jadikan saya orang ikhlas, orang ahli sodako, ahli ibadah. Entah kayak gitu itu. Jadikan anak istri saya jadi orang solehin, solehat semuanya ya Allah. Husnul khatimah semuanya ya Allah. Ini ndak duit tok ya Allah, mudah-mudahan uang saya banyak ya Allah. Uang tok, mau sampai kapan uang tok ini? Tak pikir ya akhirat tak kuburan nama di. Iya, harusnya kita itu doa, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa hisab. Ya Allah, saya selamatkan keluarga saya semua, jauhkan dari mara bahaya, dari murka dunia dan akhirat. Kan Nabi itu banyak nasihat atau perintah-perintahnya beliau kepada kita. Mintalah kamu afiah kepada Allah. Mintalah kamu kelurusan akidah kepada Allah Ta'ala, segala macam. Ya, dari Quran, dari hadis, itu banyak perintah-perintah. Suruh doa ini. Contohnya di Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sebelumnya hadirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya. Ya, kalau orang cuma minta di dunianya tok hasanah, dia tidak punya bagian di dalam akhiratnya. Bagian yang baik di akhiratnya. Mak perak dunia tok. Ini Allah sudah negor sudah. Negor ning Quran. Khalaq ya, khalaq. Terus, jadi kalau mau doa mintalah dunia kebaikan, akhirat juga baik gitu. Wa ma lahu, na'am. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini yang tepat ini. Ya. Ada orang ya, sebagian orang berdoa, ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Tapi apa? Maka tidak ada bagian orang tersebut di akhirat, bagian yang membahagiakan maksudnya. Mak perak dunia tok. Ini Quran sudah, Allah sudah ngajari. Kok kamu mintanya dunia tok? Jadi katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini teguran sudah. Sudah teguran. Orang kaya ya, orang minta duit tok, itu tidak ada bedanya minta dihisab sama Allah. Ya enggak?
Minta hisab yang berat. Secara tidak langsung hadirin, secara tidak langsung. Kecuali beda ya, beda ada kalau ada orang memang tiap hari itu senangnya sodako tok, habis uangnya. Ya Allah, saya minta uang lagi yang banyak ya Allah, yang halal, yang barokah ya Allah. Saya mau sodako ini tidak ada lagi nih. Umpama minta kayak gitu, itu kan bagus. Tapi kalau untuk ya Allah saya minta uang, saya kepingin jalan-jalan ke Eropa, saya kepingin alhasil, ya saya kepingin beli Lamborghini umpama ya, saya kepingin beli villa segala macam, saya kepingin makan ini, makanan yang mahal-mahal gitu. Itu secara tidak langsung dia berarti daftar ingin dihisab dengan berat. Dan jarang orang selamat kayak gitu, biasanya terjerumus, terjebak. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang rakyatnya, tentang yang dipimpinnya. Begitu juga keluarga, orang laki ya, itu bakal ditanya sama Allah Ta'ala, gimana kamu mendidik istrimu sama anakmu dulu? Bagaimana kamu dulu mengarahkan ke mana kamu? Anak dan istrimu itu kau arahkan kemana? Itu ditanya itu. Oh yang penting ya Allah, apa kerjaannya bagus. Oh ibadahnya kepada saya enggak ya kayak gitu. Nah, jawab apa gitu? Mau jawab apa? Ya. Kemarin di Ihya itu disebutkan ya tentang masalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Orang kafir mau masuk Islam harus mengucapkan apa? Syahadat. Harus mengucapkan ya, dengan hati tidak sah. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bil lisan. Ya, adapun orang yang tidak bisa bicara itu pakai isyarah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Harus mengucapkan kalimat syahadat bil lisan, bukan dengan hati. Nah, tapi pembuktian kalimat la ilaha illallah sendiri itu pakai apa? Hal ehwal, gerak-geriknya kita, kesehariannya kita. Jadi kamu itu lebih banyak ingat kepada Allah atau selain Allah. Nah, jadi ini rumit sekali nih, rumit. Kenapa? Ada orang, tadi ya saya bilang ya, ada orang minta harta untuk tujuan ibadah murni. Ya Allah, saya minta harta banyak, saya buat ibadah ini dan lain sebagainya. Ada yang enggak, sama-sama kerja, tapi yang satu arahnya dunia, kenikmatan duniawi saja, yang satu kenikmatan ukhrawi. Nah, yang satu yang ke ukhrawi itu berarti melaksanakan prinsip kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Dengan tingkahnya dia ingat sama Allah Ta'ala. Saya perlu uang karena saya punya tanggungan kepada Allah, tanggungan ibadah. Banyak tuntutannya Allah kepada saya, yang saya harus kerjakan satu-satu. Lah yang satu lagi enggak, dia kepingin tana'um, taladzud, merasakan nikmat, bersenang-senang, kelezatan duniawi, bukan ke ukhrawi. Nah, ini berarti tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Bro. Jadi harus ngati-ngati, perlu ilmu, perlu ngaji, perlu taklim. Kalau tidak taklim, tidak ngaji, ya lupa terus. Bukan cuma lupa ya, tidak tahu terus. Tsumma iyyaka wa iyyaka tsumma iyyaka wadz-dzulma wal jawra 'ala ar-ra'iyyah. Hati-hati kamu dua kali loh ya. Dua kali. Waspada kamu daripada berbuat zalim, wal jawr sama zalim. Lacut ya di sini, lacut. Berbuat zalim, hati-hati kamu. Sampai dua kali. Alar ra'iyah, jangan sampai kamu zalim kepada rakyat. Fa inna fihi halaka dunyaka wa akhiratik. Karena di dalam zalim kepada rakyat itu adalah kehancuran dunia kamu, kehidupan dunia kamu dan akhirat kamu. Kalau sudah zalim itu akan hancur, akan dihancurkan oleh Allah. Ya, akan dihancurkan dunia dan akhiratnya. Otomatis. Wa kama yahrumu 'alaika an tadlima ra'iyataka. Sebagaimana haram atas kamu berbuat zalim kepada rakyat kamu.
fakadzalika yahrumu 'alaika an tumakkina ba'dhum min dzulmi ba'din. Begitu juga haram atas kamu engkau mendukung apa di sini? Ngungangaken. Mendukung atau memfasilitasi ya. Mengokohkan, meneguhkan, menguatkan. Begitu juga kamu haram antumakina engkau mengukuhkan sebagian orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Mendukung itu haram. Iya. Oh, saya tidak mencolek dia kok. Saya tidak berbuat zalim kepada dia. Yang zalim itu fulan. Orang itu zalim kepada orang ini, bukan saya. Loh, tapi kamu ngasih jalan. Kamu itu ngasih jalan. Kamu ngasih dukungan supaya dia bisa lolos di dalam zalimnya, bersih. Seharusnya kamu mencegah jangan sampai ada orang berbuat zalim kepada orang lain. Pakun kening, haram, sama-sama haram. Ada orang tanya, khamr umpama, khamr, minuman keras. Sudah jelas haram kan ya? Jelas haram. Ada orang tanya, "Pak, toko khamr di mana, Pak?" Toko yang jualan khamr. Oh, itu di sana. Kalau yang murah di sana. Alhasil sudah dikasih tahu, pasti kasih tahu yang murah lagi. Dapat dosanya ini. Orang itu minum, mabuk, dosa, ya segala macam. Ini dapat otomatis. Lu wong saya tidak minum kok. Oh, orang yang minum bukan saya. Iya, tapi kamu mendukung, sama. Ishtirak fil itsmi, ada kesamaan di dalam dosa walaupun tidak melakukan. Walaupun tidak melakukan, tapi karena membiarkan tidak amar ma'ruf nahi mungkar atau bahkan ngukuhkan. Ini tak tambahi kalau kamu mau beli ini, tambahi lagi. Untuk beli khamr ada wujud saraan boleh kan itu ya. Tambah parah lagi. Wa kadzalika tahrumu 'alaikal idha'atu li umurihim. Begitu juga haram kamu menyia-nyiakan, ngentengkan urusan rakyatmu. Wa tarkun nadhari fiha. Tidak memikirkan rakyat kamu, urusan-urusan tidak dipikirkan. Itu haram. Beban berat ini. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Lau matat apa ini? Sahlatun ala syati'il furat diya'an." Apa sahlatun ini? Anak kambing. Cempe. Oh, cempe. Anak kambing di sini. Kambing muda. Iya, kambing pasti anaknya kambing, Pak. Mana ada kambing anaknya sapi? Di mana-mana ya kambing anaknya kambing. Manusia walaupun sudah sepuh ya tetap anaknya manusia, tetap anak judulnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Lau matat, seandainya mati, sahlatun, apa? Anak kambing, ala syati'il furat, di tepi atau di pinggir sungai Efrat. Ada sungai namanya Efrat, hadirin. Di mana itu? Irak, Mesir, kuda Nil, apa? Sungai Nil. Mesir apa? Sungai Nil. Kuda Nil lah. Iya, Mesir itu sungai Nil. Kalau di Irak namanya Furat atau Efrat. Ya sungai. Antum cari aja di Google ya apa bentuknya. Ya sama sungai, tidak jauh beda ya. Sungai Furat. Ada anak kambing mati di pinggir sungai Efrat. Diaan dalam kondisi sia-sia. Namanya anak kambing pasti lemah ya, tidak bisa nyari makan sendiri ya. La khasyitu an us'ala anha. Sungguh saya takut, kata Sayyidina Umar. Saya ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kambing itu kok bisa mati sia-sia. Ini kambing loh mati. Benih manusia, bukan manusia loh ya. Kalau manusia ya tentu sudah pasti sudah. Saya takut loh kalau sampai ada anak kambing mati sia-sia.
Intaha, selesai. Fa kaifa bi idaatil aitam wal aramil wa masakinil muslimin wa du'afaihim. Maka bagaimana kalau ada pejabat menyia-nyiakan anak-anak yatim, aramil, perempuan-perempuan yang lemah, khususnya janda yang lemah, bukan yang kaya ya, bukan yang tegas ya, macam-macam. Maksudnya janda tapi yang miskin, yang tidak mampu. Soalnya janda ada banyak ya hadirin ya. Ada yang kaya ya, ada yang kuat gagah, ada yang sudah sepuh, ada yang lemah ya. Ini yang maksudnya yang lemah. Aromil ini, armalatun itu lebih ke yang lemah, orang-orang yang lemah. Janda-janda yang lemah. Ya, wa masakinil muslimin, orang muslim yang miskin, wa du'afaihim, dan yang lemah. Ya. Kambing saja disia-siakan, Sayyidina Umar takut ditanya sama Allah Ta'ala. Apalagi anak-anak yatim, terus para janda, orang-orang muslim yang yang miskin dan yang lemah ya. Jadi berat hadirin ya, berat. Jadi jangan mendaftar kalau tidak siap betul, jangan daftar ya. Daftar jadi pejabat. Ya kalau kepingin tanggung jawabnya berat ya apa boleh buat lah ya. Tapi kalau saya cari aman saja ya, karena saya sudah tidak percaya diri kepada hal ini. Tidak mungkin juga saya jadi kepala desa atau presiden ya, mustahil dia ya. Dan tidak kepingin Nana, tidak kepingin. Iya, boleh tadi, makanya tadi itu ingat-ingat ya, boleh dia senang-senang sebentar di dunia, senang-senang, tapi di akhirat dia akan menderita ya. Naudzubillah daripada penderitaan. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dipahami oleh panjenengan semuanya bab ini ya. Intinya kesimpulannya secara keseluruhan, bukan satu kitab ya, tapi sampai bacaan kita ini, intinya orang menjadi seorang pemimpin punya tanggung jawab besar yang bakal ditanya oleh Allah Ta'ala, bakal ditanya sama Allah Ta'ala, bakal ditanya. Jadi hati-hati ya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mari kita berdoa, Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil la'atka ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شيء وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبهت في الحصى وعروة الجيش بماء حامري على معاش ومعدي وعلى ذريتي وباطن وظاهر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحاب المصابين الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعل من خلف أمرك وأسرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mohon maaf ya, jadi kalau acara taklim kalau bisa jangan ngobrol ya, muslimin muslimat, kalau bisa jangan ngobrol karena dikhawatirkan tashwish kepada yang lain ya, suaranya itu mengganggu. Jadi kalau mau bicara ya ditunda setelah pengajiannya selesai, taklimnya selesai, wis terserah wis sudah ya. Pokoknya jangan sampai terjadi lagi berbicara di majelis taklim ya, hati-hati karena ancamannya besar hadirin, bisa su'il khatimah, mati su'il khatimah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kalau memang darurat betul dikecilkan suaranya atau menghindar, keluar dulu bicara yang enak, tapi sebaiknya ditunda, nanti setelah pengajian selesai baru dibahas ya apa yang mau dibicarakan itu. Terus yang perlu diingat oleh panjenengan, kalau bisa di masjid, bukan kalau bisa, harus bisa. Apa? Jangan bicara duniawi, jangan bicara duniawi. Jadi kalau mau bicara di masjid ini hal-hal yang memang mencakup kemaslahatan masjid umpama atau taklim atau ilmu ya, taklim gitu. Itu tidak apa-apa, mau bicara apapun kalau ada unsur syariat. Tapi kalau urusannya duniawi itu tidak boleh. Usahakan seperti itu. Jadi ini tempat yang sangat agung, tempat yang mulia masjid ini.
Dagang saja tidak boleh. Di masjid ini tidak boleh jualan. Kalau ada orang jualan, itu didoakan tidak laku. Kalau ada orang nyari barang, makanya jangan sampai kehilangan sesuatu di masjid. Itu didoakan, dianjurkan mendoakan apa? Supaya tidak ketemu barangnya. Ya. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهد ثواب ذلك خصوصا الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته واصحابه وازواجه وذريته اجمعين الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين وبلدين ولد مشهور اوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.